Good morning, students. So yesterday we have finished about the Bernoulli's theorem. The Bernoulli's theorem tells that the total energy remains constant at any point in the flowing liquid. The fluid may be frictionless, non-viscous, and incompressible. Then only this concept may be applicable. What is that? The total energy at any point is constant. Right? So what is total energy? Pressure energy, the sum of pressure energy, kinetic energy, and the potential energy. So that means in mathematical form, P by W, V square by 2G plus Z. This is total energy. So P by W, V square by 2G plus Z is equal to constant. This is Bernoulli's theorem. We have already proved that also and solving some of the problems, right? And now we are moving to the next topic, that is the applications, the practical applications of the Bernoulli's equation. So, based on this Bernoulli's equation, these three devices, the following devices may be operated. Those are venturimeter, pitot tube, and orifice. So, based on this Bernoulli's equation and by using venturimeter, we are calculated some of the uh, some of the measurements. Some of the measurements we are using on these devices by using Bernoulli's equation. Understood? So, with venturimeter, we can calculate the coefficient of discharge. Right? Coefficient of discharge we can calculate it on venturimeter based on Bernoulli's equation. Right? So Bernoulli's equation, total energy is constant. So that the concept is used in this instrument, and we can measure the one of the uh, coefficient of discharge. Right. Next, pitot tube. With this pitot tube also, we are measuring the coefficient of velocity. Venturimeter to the coefficient of discharge, pitot tube to coefficient of velocity. And with orifice meter also, we can measure the coefficient of discharge. But in our syllabus, we are having only these two, venturimeter and pitot tube, right? By using Bernoulli's equation and by using these two instruments, we are measuring some of the measurements, right? In that, first we are moving to the venturimeter. First of all, you have to observe the diagram of venturimeter. Okay, so this is pipe. Okay, this is the pipe. So this is entrance and a discharge. In that, three portions are in that pipe. That is convergent cone. That means diameter is reducing. And next, throat, diameter is constant. Next, divergent cone. Gradually, diameter is increased. So these three portions are important in this venturimeter. And to this venturimeter, we are connected a U-tube manometer, U-tube differential manometer, that is connected at convergent portion and throat, not in divergent. First of all, you have to observe this diagram carefully. It is having a pipe. In that pipe, it is having convergent cone, diameter is reducing, and throat, and a divergent cone, and a U-tube is connected to this pipe, right? So this diameter is here and here constant, that is D1 and D1, and here the diameter is D2. Understood? Here D1, here D2, here also D1 because same diameter. And here the difference we have calculated these head differences in our first chapter. So the height of the manometric liquid is adjusted because of this pressure is applied on this fluid. So this is manometric liquid and the liquid is entered in this U-tube. So due to this pressure, there may be height differences occur. That height difference may be measured with the X value. Understood? So this is the venturimeter. We have a practical on this venturimeter in our lab also. So venturimeter in the use of the venturimeter is used to measure the discharge of fluid through a pipe. And the venturimeter ಎಂದು use చేస్తాం discharge ని calculate చేయడానికి అంటే Q ని కాదు CD అంటే coefficient of discharge.
యాక్చువల్గా డిశ్చార్జ్ అంటే మనం క్యూ అనుకుంటాము, బట్ ఇక్కడ వెంచూరిమీటర్తో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది సిడి. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే వెంచూరిమీటర్ ఇస్ ఎ డివైస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ which creates a pressure drop in the direction of fluid flow, and by measuring this pressure drop the discharge can be calculated. సో ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం యూట్యూబ్ మానోమీటర్ కనెక్ట్ చేసినాం కదా వెంచూరిమీటర్కి. సో ఈ వెంచూరిమీటర్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఎప్పుడైతే ఇందులో ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్ అవుతుందో ఆ ఫ్లూయిడ్ యూట్యూబ్లో కూడా ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ హైట్ మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ పైకి లేచినట్టు మళ్ళీ కిందికి డ్రాప్ అవుతుంది. అంటే డ్యూ టు దిస్ ప్రెషర్ వల్ల దీని హైట్లో చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ హైట్ డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ ఉన్నదానికి డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఇదంతా దేనివల్ల అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డ్రాప్ వల్ల. సో డ్యూ టు దట్ ప్రెషర్ డ్రాప్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది డిశ్చార్జ్. అందుకోసమే మనం వెంచూరిమీటర్లో యూట్యూబ్ని కనెక్ట్ చేసినాం, యూట్యూబ్ మానోమీటర్ని. ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్ విచ్ క్రియేట్స్ ఎ ప్రెషర్ డ్రాప్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో. ఇదే కదా ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. Pressure drop is created in this manometer. By providing pressure drop in this manometer, we are measuring the discharge. So వెంచూరిమీటర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ, దాని కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అదే ఇక్కడ ఉంది. కన్వర్జెంట్ కోన్. It is a short tapered pipe which tapers from the pipe diameter to the throat diameter. First D1 diameter ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి throat diameter D2 కి convergent portion, and the angle of convergent cone varies from 20 degrees to 22 degrees. So where this angle is appeared here, observe here the diameter D1 and up to here D2, here diameter D2, the angle of inclination is 22 degrees, 20 degrees to 22 degrees. Next, throat. It is a short parallel. This one, it is a short parallel sided tube and its cross sectional area is smaller than that of the pipe. So it is a short parallel side tube and its cross sectional area is smaller than that of the tube. The throat diameter varies from 1/3 to 3/4 of the pipe diameter. So suppose it is pipe diameter is D1. What is the throat diameter? 1/3 of D1 to 3/4 of D1. 1/3 to 3/4 వేరీ అవుతుంది. అంటే D1లో 1/3 అయినా ఉంటుంది, లేకపోతే 3/4 ఈ రెండింటి మధ్యలో వేరీ అవుతాం. నెక్స్ట్ డైవర్జెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ టాపర్డ్ పైప్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. అక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది వచ్చింది, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అవుతుంది. మనం డయాగ్రామ్ అర్థమవుతున్నాము. ఫ్రమ్ ది థ్రోట్ టు ది ఒరిజినల్ సైజ్ ఆఫ్ ది pipe. The angle of divergent core varies between 5 degrees to 15 degrees, but a smaller angle of 6 degrees to 7 degrees is preferred to prevent the separation of fluid flow in the divergent core. A manometer is connected between the inlet and the throat to measure the difference of pressure that we have observed here. So throat and pipe inlet to manometer connect చేసినాం, pressure difference ని కనుక్కోవడం కోసం. So working principle. So how it has been working. So వెంచూరిమీటర్ principle is depends upon two equations. ఒకటి continuity equation, ఇంకొకటి Bernoulli equation. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మీద బేస్ అయి వర్క్ చేస్తుంది. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఈక్వేషన్, if the area decreases, velocity increases to maintain discharge constant. That is continuity equation. If area decreases, velocity increases to maintain discharge constant. Right? ఏరియా డిక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది మనకు కన్వర్జెంట్ పోర్షన్లో. సో బట్ అప్పుడు ఏమైతే డిశ్చార్జ్ తక్కువయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ డిశ్చార్జ్ తక్కువ కాకుండా ఏమైపోతుంది, వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మీకు లార్జ్ పైప్లో ఎంత డయామీటర్ ఉందో స్మాల్ పైప్లో కూడా లార్జ్ పైప్ డయామీటర్లో ఎంత డిశ్చార్జ్ అయితే అవుతుందో స్మాల్ పైప్లో కూడా అంతే డయామీటర్ అంతే డిశ్చార్జ్ జరుగుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ బెర్నౌల్లిస్ ఈక్వేషన్ which says that as the velocity increases, pressure decreases to maintain total energy constant. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మనకి ఇక్కడ ఏరియా డిక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ మనకి ఏంటిది బెర్నౌల్లిస్ ఈక్వేషన్, టోటల్ ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. మనకి ఆ టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ ఉండాలంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ మనకి ప్రెషర్ డ్రాప్ అనేది జరుగుతుంది. కన్వర్జెంట్ పోర్షన్ నుంచి థ్రోట్కి వెళ్ళేసరికి ప్రెషర్ డ్రాప్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ ప్రెషర్ డ్రాప్ జరగడం వల్ల అంటే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకొకటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది.
సో therefore the pressure decreases with decrease in area. అందుకే మనం ఇలాంటి పోర్షన్ పెట్టినాం థ్రోట్ ఏరియా అని అందుకే పెట్టినాం అనమాట. ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఏరియా డిక్రీజ్ అయితే అందుకోసం మనకు డైవర్జెంట్ పోర్షన్ అనేది థ్రోట్ అనే ఏరియా పెట్టినాం. Hence a pressure difference is created between inlet and throat, that if this difference in pressure is measured with a manometer. Okay, one of the principle of venturimeter depends upon two equations. ఒకటి కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్, రెండు బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్. అకార్డింగ్ టు దిస్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఏరియా డిక్రీజ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎందుకు వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిశ్చార్జ్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి కాబట్టి. కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే డిశ్చార్జ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ కదా, Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవి, A1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 V2 కదా. అలా కాన్స్టెంట్ ఉండాలంటే ఏమవుతుంది, ఏరియా డిక్రీజ్ అయిన కొద్దీ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకు డిశ్చార్జ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది, టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. మరి టోటల్ ఎనర్జీని కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలంటే ఏంటి, ఇక్కడ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల టోటల్ ఎనర్జీ మారిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రెషర్ డ్రాప్ అనేది జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ డయామీటర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల, ఏరియా డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల. సో వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రెషర్ డ్రాప్ అవుతుంది. సో ఒకటి ఎక్కువ అయింది, ఇంకోటి తక్కువ అయింది. సో ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ అయిపోతాయి. సో టోటల్గా ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈక్వేషన్, these two equations we can measure the coefficient of discharge. And direct formula on the coefficient of discharge, Q is equal to CD A1 A2 root A1 square minus A2 square root 2G H. Q అంటే discharge, CD అంటే coefficient of discharge, A1 అంటే cross sectional area of inlet of pipe అంటే ఇది. Next A2 cross sectional area of throat A2. H manometric pressure head, it is given by. మామూలుగా మనకు అక్కడ మానోమెట్రిక్లో వచ్చేది X మాత్రమే. ఆ Xని మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. రెండు ఫార్ములాలు ఉంటాయి మనకు H కనుక్కోవడానికి. ఈ H కనుక్కోవడానికి టూ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఒకటి H is equal to X SM by SO minus 1. SM అంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్, SO అంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్. అంటే ఆ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్ ఏదైనా కావచ్చు, అది వాటర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఆయిల్ కావచ్చు, అది ఏదైనా కావచ్చు. సో అందుకే మనం స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్ అని అనుకున్నాం. సో ఇందులో ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ SM అనేది S0 కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం Hని కనుక్కోవడానికి. అదే SM అనేది S0 కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, SM లెస్ దాన్ S0 ఉన్నప్పుడు H ఈజ్ ఈక్వల్ టు X ఇంటూ 1 మైనస్ SM బై S0. ఈ టూ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇందులో ఉన్న H క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీకు టూ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆ టూ ఫార్ములాస్లలో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్ కంటే ఈ ఫార్ములా, తక్కువ ఉంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వెంచురీమీటర్. నౌ కమింగ్ టు ది Pitot tube. So Pitot tube was first used in Henry Pitot in 1732 to measure velocity of fluid. So వెంచురీమీటర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ కనుక్కున్నాం, ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కనుక్కుంటాం, అంటే CV కనుక్కుంటాం, ఇక్కడ CD కనుక్కుంటాం, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో Pitot tube is right angled glass tube. Here ఎలా ఉంది, జస్ట్ ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్, బాగా ఒక L shape లో ఉంది, రైట్ యాంగిల్ ట్యూబ్ లో. ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ఏ ఫ్లోయింగ్ ఫ్లూయిడ్ విత్ వన్ ఎండ్ ఫేసింగ్ ద ఫ్లో అండ్ అదర్ ఎండ్ ఓపెన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్. ఎలా ఉంది, ఓపెన్. మనము ఏ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్ లో అయితే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అనుకుంటున్నామో అందులో డిప్ చేసినాం, అందులో మనకి ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్ ఎంటర్ అయినందుకు ఫ్లోకి ఎదురుగా పెట్టినాం. ఇటు సైడ్ పెడితే ఫ్లో లిక్విడ్ ఎంటర్ కాదు కదా, సో దిస్ సైడ్ ఓపెన్ పెట్టినాం అండ్ ఇటు సైడ్ ఓపెన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్. The fluid enters into the Pitot tube and reaches certain height in the vertical part when equilibrium is attained. So equilibrium అనేది జరిగేంత వరకు, ఎంత దూరం అయితే ఎంతో అంత దూరం వరకు వెళ్ళి ఎంతకంటే ఎక్కువ అని టైం వరకు అది అంత దూరం పైకి లేసి అక్కడ ఆగిపోతుంది అన్నమాట. సో అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఈ హైట్ ఏదైతే మనం దాటం, ఇది ఒక ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్ దాని మీడియా అనుకోండి, పైప్ అనుకుందాం, పైప్ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఉన్నదాని హైట్ H, లోపల వరకు ఉన్నదాన్ని క్యాపిటల్ H అనుకున్నాం. ఇది సెక్షన్ 2 అండ్ సెక్షన్ 1 అనుకున్నాం. ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇప్పుడు బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం మనం. సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, ఇది సెక్షన్ 1 అండ్ ఎంటర్ అయ్యే పార్ట్ దగ్గర సెక్షన్ 2 అనుకుందాం.
So applying Bernoulli's equation between point 1 and point 2 as shown in figure. So point 2 is selected just before the pipe mouth. Point 2 ఎక్కడ తీసుకున్నాం, just before the pipe mouth దగ్గర, and pressure in the horizontal pipe is equal to P2. And point 2 is known as stagnation point because the velocity that point is equal to 0. ఈ పాయింట్ దగ్గర velocity అనేది 0 అయిపోతుంది, stagnation point కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేయండి ఈ పాయింట్కి. మామూలుగా టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ 2. బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే సో P1/W V1² + 2g + Z1, P2/W + V2² + 2g + Z2 అప్లై చేసినాం. ఇక్కడ ఈ రెండు ఒకటే డాటమ్ హైట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి Z1 = Z2. సో ఈ బోత్ అనేవి క్యాన్సల్ అయిపోతాయి, రైటా. నెక్స్ట్ మనకు తెలుసు P1/W అంటే ఏంటిది, క్యాపిటల్ హెచ్ అంతే కదమ్మా. P1/W అంటే మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో నేర్చుకున్నాం P1/W. ఇక్కడ ఉంది కదా క్యాపిటల్ హెచ్. సో ఎంత హెడ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ప్రెజర్ హెడ్ అంటాం, దాన్ని P1/W అంటాం, లేకపోతే క్యాపిటల్ హెచ్ అంటాం. సో దాని మీట్లో హెచ్ అని రాసినాం. అండ్ V1 = V. ఈ ఏరియాలో ఉన్న వెలాసిటీ ఎంత, V1. బట్ ఇక్కడిసరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, స్టాగ్నేషన్ పాయింట్ అయింది కాబట్టి వెలాసిటీ 0 అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఉన్న వెలాసిటీ V. నెక్స్ట్ P2/W. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రెజర్ హెడ్ ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ హెచ్ + హెచ్. ఈ ఏరియా కదా టోటల్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇదంతా హెడ్ దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ ఏరియాలో మాత్రం ఓన్లీ ఈ హెడ్ ఇక్కడ ఉన్నది అనుకోకండి, ఈ హెడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రెజర్ హెడ్ ఏది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత హెడ్ ఉందో అది యాక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటి, ఇక్కడ దాకుంది, ఇది దీని మీద ఇంపాక్ట్ ఏం లేదు కదా, ఇదంతా ఒక పైప్లో ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్ట్ అవుతుంది ప్లస్ ఇది. సో P2/W ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ హెచ్ ప్లస్ స్మాల్ హెచ్. సో వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది, స్టాగ్నేషన్ పాయింట్ కాబట్టి. అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హెచ్ V²/2g, క్యాపిటల్ హెచ్ ప్లస్ స్మాల్ హెచ్, V2 0, Z2 Z1 ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ హెచ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే V²/2g స్మాల్ హెచ్, V² = 2gh, V = √2gh. ఓకే, సో మనం ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ తీసుకుంటే V = C × √2gh, వేర్ C = పిటార్-క్యూబ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ కనుక్కోవాలంటే ఇంతకుముందు దానిలాగానే ఫార్ములా SM/S0 - 1 manometric liquid and specific gravity of fluid in the pipe. సో V = C × √2gh అనేది వెలాసిటీని కనుక్కోవడానికి బై యూజింగ్ ది పిటార్-ట్యూబ్. అండ్ Q = CD × A1A2/√A1² - A2² × √2gh. ఇవన్నీ మీకు 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కిందకి రావచ్చు ఫార్ములాస్, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్. సో పిటార్-ట్యూబ్ is used for measuring the velocity and venturometer is used for the measuring the coefficient of discharge, right. Now we are moving to do some of the problems, right. So a venturometer 200 mm × 100 mm is used for measuring the flow of a venturometer 200 mm × 100 mm is used for measuring the flow of oil specific gravity 0.8. The oil mercury differential gauge shows a deflection of 250 mm. Find the discharge of oil if the coefficient of meter is 0.98. చూడండి ఫార్ములా ప్రాబ్లమ్ని చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. A venturometer 200 mm × 100 mm అంటే మీకు క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇచ్చిండ్రు. ఒకటి D1, ఇట్లాగూ మనకు సర్క్యులర్ సెక్షనే కాబట్టి D1 ఎంత 200 mm అండ్ D2 100 mm. D1 అంటే కన్వర్జన్ పోర్షన్ దగ్గర ఉండే డయామీటర్, D2 అంటే థ్రోట్ డయామీటర్. ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తున్నారట, మెజరింగ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఆయిల్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. సో అందులో వెళ్ళేది ఏంటిది, లిక్విడ్ ఆయిల్, దాని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత 0.8. ఓకేనా. అండ్ సో వెంచరోమీటర్లో మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో, ట్యూబ్ నుంచి వెళ్ళేది పైప్ ఫ్లోలో ఆయిల్ అన్నమాట. ద ఆయిల్ మెర్క్యూరీ డిఫరెన్షియల్ గేజ్ షోస్ ఎ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ 250 mm. ఆయిల్ మెర్క్యూరీ డిఫరెన్షియల్ గేజ్ అంటే ఏంటిది, యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్లో మనకు డిఫ్లెక్షన్ ఎంత కనబడుతుంది, X
250 mm కనబడుతుంది అన్నమాట. సో దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే x is equal to 0.25 meters. Find the discharge of oil if the coefficient of meter is 0.98. Q కనుక్కోవాలి మనకు CD ఇచ్చింది, ఇదే కదా డిశ్చార్జ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీటర్. డిశ్చార్జ్ అంటే మనకు CD వాల్యూ 0.98 0.99 మధ్యలో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో CD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.98. సో Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా, CD ఇంటూ A1 A2 రూట్ A1 స్క్వేర్ మైనస్ A2 స్క్వేర్ రూట్ 2GH. ఇప్పుడు ఇందులో CD వాల్యూ ఉంది, A1 వాల్యూ లేదు, కాకపోతే డయామీటర్ ఉంది 200 mm. సో దాని నుంచి A1 వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ A2 లేదు, డయామీటర్ D2 ఉంది, దాని నుంచి A2 వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ రూట్ 2GHలో H లేదు, H ఎలా అనుకుంటాం, x ఇంటూ SM బై S0 మైనస్ 1. H ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ SM బై S0 మైనస్ 1 ఎందుకు తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ ఎంత 13.6 గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పిన ఫస్ట్ యూనిట్లో. నెక్స్ట్ ఇందులో ఇచ్చిన లిక్విడ్ ఎంత, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ 0.8. సో SM గ్రేటర్ దాన్ S0 కదా. సో H ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ SM బై S0 మైనస్ 1 యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అది సింపుల్గా చూడండి. డయామీటర్ ఆఫ్ ద పైప్ D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 mm. దాన్ని మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే 1 mm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 to the power of -3 మీటర్స్ కాబట్టి దీన్ని ఇంటూ 10 to the power of -3 తోని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు 0.2 మీటర్స్ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏరియాని కనుక్కోవాలి కాబట్టి A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/4 D1 స్క్వేర్. D1 అంటే ఏంటిది 0.2 హోల్ స్క్వేర్. సో అది మీకు సింప్లిఫై చేస్తే 0.0314 మీటర్స్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ డయా ఆఫ్ ది థ్రోట్ ఎంత 100 mm. సో దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 0.1 మీటర్స్. ఏరియా ఆఫ్ థ్రోట్ ఎంత A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/4 D2 స్క్వేర్. సో 0.1. సో 7.85 into 10 to the power of -3 మీటర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ H వాల్యూ A1 A2 వచ్చినాయి, H వాల్యూ అనుకోవాలి. H వాల్యూ ఏంటి ఫార్ములా, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ SM బై S0 మైనస్ 1. ఇదే ఎందుకు తీసుకున్నామంటే SM వాల్యూ 13.6, S0 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఇది తీసుకున్నాం. ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే 1 మైనస్ SM బై S0 తీసుకునే వాళ్ళం. సో X వాల్యూ మీకు 250 mm అని ఇచ్చిండు, దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అంటే ఇంటూ 10 to the power of -3 తో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు 0.25 మీటర్స్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 0.25. SM ప్లేస్లో 13.6 డివైడెడ్ బై 0.18 మైనస్ 1. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు H వాల్యూ 4 మీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి, అవన్నీ డిశ్చార్జ్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు CD A1 A2 రూట్ A1 స్క్వేర్ మైనస్ A2 స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ 2GH. CD వాల్యూ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఇచ్చిండు 0.98 అని. సో 0.0314 ఇంటూ 7.85 ఇంటూ 10 to the power of -3 A1 A2 వాల్యూలు సేమ్ వాల్యూలు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇందులో, ఇంటూ రూట్ 2GH చేయండి. సో మీకు 0.070 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. ఇలా ఉంచినా పర్వాలేదు, దాన్ని లీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి 1 లీటర్ అంటే 1 మీటర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 లీటర్స్. సో దీన్ని 1000తో మల్టిప్లై చేయండి, అప్పుడు మీకు 70 లీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు ఏం లేదు, ఓన్లీ Q ఈ వాల్యూస్ CD ఇచ్చి ఇది కనుక్కోమంటాడు, లేకపోతే Q డిశ్చార్జ్ ఇచ్చి CD కనుక్కోమంటాడు, H కనుక్కోమంటాడు. మీరు ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం మనం టెన్షన్ పడేది H వాల్యూ కనుక్కోవడమే. H వాల్యూనే డిఫరెంట్ ట్విస్టులలో కనుక్కోమంటా ఉంటాడు, అదొక్కటే మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. Q అండ్ CDలు మనకు డైరెక్ట్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ Q ఇవ్వకపోతే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ నుంచి కూడా కనుక్కోవచ్చు. వెలాసిటీ ఇస్తే CD వాల్యూ డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇచ్చేస్తాడు. అప్పుడప్పుడు మనకు Q ఇచ్చేస్తాడు, CD ఇవ్వడు, CD కనుక్కోమంటాడు. H ఇవ్వడు, H ఇవ్వకుండా ప్రెజర్ డిఫరెన్సెస్ ఇస్తాడు. Hకి ఈ ఫార్ములానే కాదు, H అంటే ఏంటిది యాక్చువల్గా P/W కదా, అంతేనా, ప్రెజర్ హెడ్. H అంటే ప్రెజర్ హెడ్డే కదా, ఇప్పుడు ప్రెజర్ హెడ్డే ఇది నథింగ్ బట్. సో ప్రెజర్ హెడ్ అంటే ఏంటిది P/W. ఇప్పుడు రెండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, P1/W మైనస్ P2/W. డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రెజర్స్ H కావాలంటే. H అంటే ఏంటిది డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రెజర్స్. సో అదొక్కటే, H ఒక్కటే మనము కొంచెం ట్విస్టులు ఉంటాయి, అదొక్కటే చూసుకోవాలి, మిగతాదంతా ఈజీగానే ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాబ్లంలో చూడండి మనకు CD వాల్యూ అనుకున్నాడు. సో హారిజాంటల్ వెంచూరీ మీటర్ హ్యాస్ ఏ మెయిన్ డయామీటర్ అంటే పెద్దది D1 300 mm. సో అండ్ ఏ థ్రోట్ డయామీటర్ 200 mm అంటే థ్రోట్. ఇఫ్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ 10,000 లీటర్స్ పర్ వాటర్ పర్ మినిట్. అంటే ఇక్కడ 10,000 లీటర్స్ అని ఇచ్చిండు అంటే మనకు డిశ్చార్జ్ Q ఇచ్చిండు, కానీ లీటర్స్లలో ఉంది కాబట్టి మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చుకోవాలి, అది మనకు తెలుసు, బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ చేసినప్పుడు చేసినాం. అండ్ వెన్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్ హెడ్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్లెట్ అండ్ ద థ్రోట్
1.5 meters of water. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇచ్చిండు, అబ్జర్వ్ చేయండి. When the difference of pressure heads between the inlet and the throat is 1.5 meters of water. అంటే డైరెక్ట్ మీకు హెచ్ వాల్యూ ఏమని ఇచ్చిండు, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్ హెడ్స్ కదా హెచ్ అంటే, అది ఎంత ఇచ్చిండు, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1.5 డైరెక్ట్ ఇచ్చేసిండు. ఫైండ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఫర్ ద మీటర్, అంటే సిడి కనుక్కోమన్నాడు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫర్ ద మీటర్ అంటే ఏంటిది, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్. అంటే ఇక్కడ క్యూ ఇచ్చేసిండు, సిడి కనుక్కోవాలి. ఇంతకుముందు దానికి రివర్స్ అన్నట్టు, అంతే ఏం లేదు. సో D1 300 mm, దీన్ని 10 to the power of -3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 0.3 meters. ఎందుకు 10 to the power of -3 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, ఇది ఎంఎంలలో ఉంది. 1 mm అంటే 10 to the power of -3 meters కదా. సో 200 mm, సో 10 to the power of -3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 0.2 meters. Discharge of water Q is equal to 10,000 liters per minute. So 1 liter is equal to 10 power -3 meter cube కాబట్టి into 10 to the power of -3 per minute ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 60 seconds, 1 minute is equal to 60 seconds. ఇది చేస్తే మీకు డిశ్చార్జ్ ఎంత వచ్చింది, 0.167 meter cube per second. అండ్ ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేసింది కాబట్టి హెచ్ అంటే ఏంటిది, ప్రెజర్ డిఫరెన్స్, అది ఆల్రెడీ మనకు ప్రాబ్లంలో ఫార్మ్ ఇచ్చేసిండు 1.5 meters ఆఫ్ వాటర్. ఇక మనకు కావాల్సిన ఏరియాలు A1 π/4, D1 స్క్వేర్, π/4 0.3 స్క్వేర్, అండ్ A2 π/4, D2 స్క్వేర్, π/4 0.2 స్క్వేర్. సో అవన్నీ వచ్చేసినాయి. Q 0.167, CD మనం కనుక్కోవాలి. మిగతా అన్నింటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు CD 0.927 అని వచ్చేసింది. సింపుల్. ఇంతకుముందు దానికి రివర్స్, ఇంతకుముందు CD ఇచ్చిండు, Q అనుకోవాలి, ఇక్కడ Q ఇచ్చిండు, CD అనుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రేషియోలలో ఇచ్చిండు. A venturi meter has inlet to throat area ratio of 8:1. Area ratio ఇచ్చిండు, inlet to throat A1/A2 అన్నట్టు. The pipe diameter is 300 mm. During the flow, the pressure head recorded at inlet is 7.5 meters, and the throat at the throat is 4 meters. If the coefficient of meter is 0.99, calculate the discharge through meter. Simple problem ఏం లేదు. చూడండి, a venturi meter has inlet to throat area ratio 8:1. A1/A2 is equal to 8. Pipe diameter 300 mm అని ఇచ్చిండు. D1 ఎంత, 300 mm. మీకు A2 ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది రేషియో ఇచ్చేసింది కాబట్టి. D1 is equal to 300 mm, that is 0.3 meters. ఇప్పుడు A1 మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.07 meters per అని వచ్చేస్తుంది. ఈ రేషియో ఉంది కదా, A1/A2 is equal to 8. ఇందులో A1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యు ఆర్ గెట్టింగ్ ది A2 వాల్యూ 0.0087 meters per. A1 A2లో వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ హెచ్ వాల్యూ కావాలి. ఇక్కడ హెచ్ వాల్యూ మీకు డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా ఏమన్నాడంటే, ద ప్రెజర్ హెడ్ రికార్డెడ్ ఎట్ ఇన్లెట్ ఈస్ 7.5 meters and the throat is 4 meters. So inlet దగ్గర P1/W 7.5 meters and throat దగ్గర 4 meters, right? So H is equal to P1/W minus P2/W, 7.5 minus 4, so that is 3.5 meters of liquid. H value ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇవే రెండు డిఫరెన్స్. ఇంతకుముందు H is equal to X into SM/S0 minus 1. ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా ఇన్లెట్ ప్రెజర్, అవుట్లెట్ ప్రెజర్, థ్రోట్ ప్రెజర్ ఇస్తే దాంట్లో నుంచి దాని నుంచి ఒకటి తీసేయాలి, అప్పుడు మీకు హెచ్ అనేది ఉంటుంది. ఇంకా సిడి వాల్యూ ఇచ్చేసాడు. Q is equal to CD A1/A2/√A1² - అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన ఆన్సర్ మీకు మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లలో ఉంటే దాన్ని లీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏంటి, 1000 తో మల్టిప్లై చేస్తే లీటర్ పర్ సెకండ్ అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ గ్లాస్ ట్యూబ్ విత్ ఏ 90 degrees bend is opened at both ends. ఇది మనకు పిటార్ ట్యూబ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ఎలా ఉంది, 90 degrees bend అయింది. ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇంటూ ఏ ఫ్లోయింగ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఆయిల్, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.9. సో దట్ వన్ ఓపెనింగ్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ అదర్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ అప్వర్డ్. ఒకటి స్ట్రీమ్ లో ఉంది, ఒకటి పైకి ఉంది. ఆయిల్ ఇన్సైడ్ ద ట్యూబ్ ఈస్ 50 centimeters హైయర్ దాన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫ్లోయింగ్ ఆయిల్. అంటే హెచ్, స్మాల్ హెచ్, ఫ్లోయింగ్ దానికంటే ఒక 50 centimeters అబౌవ్నే ఉంది అట హెచ్, స్మాల్ హెచ్ అన్నట్టు. What is the velocity of the measured by the tube? Take coefficient of meter C is equal to 1. So V is equal to C√2GH. 2G value 9.81 తెలుసు, H అంటే 50 centimeters, దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 0.5, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 3.132 meter per second అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ దిస్ సెకండ్ యూనిట్, పెట్రోలియం ఆయిల్ అండ్ విస్కాసిటీ. Petroleum oil, then specific gravity 0.9 and then viscosity 13 centipoise, flows through a horizontal 5 centimeter pipe. A pitot tube is inserted at the center of the pipe. Okay,
and its leads are filled with the same oil and attached to a U-tube containing mercury. The reading on the manometer is x 10 centimeters. Calculate velocity of oil in meter per second, volumetric flow in meter cube per second. The coefficient of pitot tube is 0.98. ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాసుకోండి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వెళ్తుంది ఒక పైప్లో, ఆయిల్ వెళ్తుంది, ఆయిల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.9, దాని విస్కాసిటీ 13 సెంటీపాయిస్ అండ్ పైప్ డయామీటర్ వచ్చేసి 5 సెంటీమీటర్స్, మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 0.05 మీటర్స్. అండ్ ఇక్కడ మనకు ప్రెజర్ ఒక మానోమీటర్ అటాచ్ చేసారు, ఆ పైప్ ఏదైతే ఫ్లో వెళ్తుందో ఆ పిటర్ ట్యూబ్ దానికి మానోమీటర్ అటాచ్ చేస్తే మనకు అందులో రీడింగ్ ఆన్ మానోమీటర్ ఎంత వచ్చింది, డిఫరెన్స్ ఎక్స్ 10 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. సో దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 0.1 మీటర్స్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వెంచురీమీటర్ 0.98. ఓకే, సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి, ఫస్ట్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి. వెలాసిటీ అంటే ఏంటిది, c ఇంటూ √2gh. హెచ్ లేదు, మనం హెచ్ కనుక్కోవాలంటే ఏంటిది, ఫార్ములా తెలుసు కదా, x ఇంటూ SM/S0-1. x వాల్యూ 0.1, SM/S0 ఎందుకు తీసుకున్నాం, దీని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.9 కాబట్టి, సో దానికంటే ఎక్కువ లేదు కాబట్టి 13.6 డివైడెడ్ బై 0.9 మైనస్ 1. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 1.4 మీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అని వచ్చేస్తుంది. సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు c√2gh లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 5.156 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో ఇన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో అన్నా డిశ్చార్జ్ అన్నా ఒకటే. సో డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా ఏంటిది, a ఇంటూ v. ఏరియా మీకు డయామీటర్ ఉంది పైప్ 0.05, సో 5/4 0.05 స్క్వేర్. అండ్ వెలాసిటీ ఇప్పుడే వచ్చింది 5.156 అని, సో 0.010 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ అని వచ్చింది. వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో అన్న డిశ్చార్జ్ అన్న ఓకేనా. సో విత్ దిస్ ఐ have concluded today's session and second chapter is also completed, and tomorrow session we will start the third chapter. Thank you.